Hello everyone, my name is Kanika and today I'm going to present my project on design thinking from Dr. NGP Institute of Technology. The topic I have chosen is voice-based smart home survey for elderly people, and in this presentation I will be focusing especially on usability testing with elderly users and comment iteration. So let's begin with an introduction. Smart homes are becoming more common today and they play a major role in improving comfort, safety and convenience. But when it comes to elderly users, the needs are slightly different. They often require simple, hand-free and effortless iteration, and this is where voice commands become extremely helpful. Voice-based home systems make everyday tasks easier, especially for people who may struggle with mobility, vision or handling small devices. So through this study, we try to understand how elderly people interact with voice-based home systems and what improvements are needed. The participants include for our usability testing. Our participants were elderly individuals aged 60 and above. Most of them had limited mobility or hearing challenges, which naturally affects how they use technology. And another important point is that many of them were not very familiar with modern devices or voice assistants. This shaped the way they interacted with the system and the types of difficulties they faced. Understanding these challenges is crucial because it helps us design technology that is truly user friendly for everyone. So next one is the unique value of designs and ideas. Let's begin with what makes this concept stand out. First one is simplicity of commands, and designer the system so that users don't need to remember complex sentences or technical passes. A short, clear command is enough. This simplicity lowers frustrations and builds confidence between people and elders. And next one is emergency handling. In critical situation, every second matters. So the system ensures that elderly users can instantly request help using just their voice, no buttons, no delays. This adds a layer of safety and feels both immediate and reassuring. Then voice navigation. For many elderly people, navigating apps or physical devices can be challenging. Voice navigation removes these barriers entirely. They can control their home environment naturally just by speaking. And finally, elderly friendly modes. This includes lower response time and clearer feedback and options that adapt to their pace of speaking. These small details create a big difference in comfort and usability. These features from the core values of our idea, making smart home systems not just intelligent but truly. உங்க பேர் என்னங்கம்மா? பாப்பாத்தி. பாப்பாத்தி. நாங்கள் என்ஜிபிலேருந்து அசைன்மெண்ட்காக வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வயசு ஆச்சுங்கம்மா? எனக்கு 75. 75 ஆயிடுச்சு. நீங்கள் தனியாக இருக்கிறீங்களா இல்லை ஃபேமிலியோடு இருக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு இந்த ஃபோனு டிவி அதெல்லாம் வாய்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுங்களா? தெரியுங்களா? அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லை அதை யூஸ் பண்ண தெரியுங்களா உங்களுக்கு? டிவி மட்டும் போடுவேன், ஃபோன் பேசுவேன். சரி, அவ்வளோதான் பேசுவீங்க. இந்த வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுங்களா? இந்த அமேசானு ஸ்ரீங்கிற ஒரு இதெல்லாம் வாய்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கல்ல இப்பெல்லாம். அதெல்லாம் தெரியும். அதெல்லாம் தெரியாதுங்களா? அதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பங்களா? அது இல்லாமல் கற்றுக்கிறேன். சொல்லி கொடுத்தா தெரிஞ்சுக்கிங்களா? நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு ஏதாவது பார்க்கறதுல இல்லை கேட்கறதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்களா? எதுவும் இல்லை. சரிங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு இது வாய்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுலலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த இது செட்டப் பண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? அதில் பேசுவீங்களா? அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா? பேசு. சரி. அந்த
கமெண்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சமாக தான் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தா உங்களால் ரிமெம்பரன்ஸாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? உங்களுக்கு அந்த மிஷின் கோடெல்லாம் பேசுறதுல உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நான் கேள்விப்பட்டது இல்லைங்க. உங்களுக்கு அது மாதிரி பேசுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குங்களா? எதுவும் இல்லைங்க. உங்களுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லி நாங்கள் அதை செட்டப் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிப்பீங்களா? சொல்லி கொடுத்தா யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது எதுவும் இல்லை, அது யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. கால் வருது. இந்த வாய்ஸ் பேஸ்ட் டிவைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதா? அதை யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுங்க? அது வந்து நீங்களாக எந்திரிச்சு போய் போட தேவையில்லை, ஃபோன்லேயே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வாய்ஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் இருக்குது, நாங்கள் காமிக்கிறோம். அந்த ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து நீங்கள் எது மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? எந்திரிச்சு போய் போட முடியாது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணிப்பீங்களா இல்லை எப்படி? எல்லாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பீங்க உங்களுக்கு? சரி, வந்துட்டு வாய்ஸ் பேஸ்டு ஹோம் வந்து உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி அதெல்லாம் வந்துட்டு பசங்கள்லாம் இருக்காங்களா உங்களுக்கு? 3 பேர் இருக்காங்க, பிள்ளைங்க. சரி சரிங்க. அவங்களாம் வருவாங்களா உங்களை பார்க்கறதுக்கு? வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு? ஃபோனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன். ஆச்சாரியா சாணக்கியர் ஒரு மனிதனின் உண்மையான அடையாளமான நடத்தையே வார்த்தைகளின் வெளிவேஷம் அல்ல என்று கூறியுள்ளார். அதையே மனதில் வைத்து நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே உங்களை வெளிப்படுத்தும் போது உங்கள் பேச்சில் தனிப்பட்ட தன்னம்பிக்கையும் நேர்மையும் வெளிப்படும். நீங்கள் யாரையோ போல பேசுவதை தவிர்த்து உங்கள் சொந்த மொழி, சொந்த பாணி மற்றும் உங்கள் சொந்த சுபாவத்தை மேம்படுத்துங்கள். குரலுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் உண்மை தன்மை மற்றும் தன்னம்பிக்கையால் கொண்டு வாருங்கள். வேறொருவரை போல நடித்தால் நீங்கள் போலியாக இல்லை, உண்மையில் அப்படியே இருக்கிறீர்கள் என்று அவர் நம்பும் போதுதான் எதிராளி உங்கள் பேச்சை கேட்பார். 5வது ஒரு சாமர்த்தியம். எல்லா விஷயத்தையும் பேசுவது புத்திசாலித்தனம் அல்ல. பேசும் கலை என்பது பேசுவதில் மட்டுமில்லை, சில சமயங்களில் சரியான நேரத்தில் மௌனமாக இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய புத்திசாலித்தனம். இன்றைய உலகில் எல்லாவற்றையும் பேசிவிடுவது, எல்லா கருத்தையும் வெளிப்படுத்துவது, ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் எதிர்வினையாற்றுவது அவசியமில்லை. உண்மையான சாமர்த்தியசாலி யார் என்றால் எப்போது பேச வேண்டும் என்று தெரியும், ஆனால் அதைவிட முக்கியமாக எப்போது பேசக்கூடாது என்று தெரியும். நம்மிடையே பலர் மனதில் உள்ளதை யோசிக்காமல் உடனடியாக சொல்லிவிடுகிறார். அப்பிறகு அந்த வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுத்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். சில நேரங்களில் உறவுகள் வாய்ப்புகள் நழுவி யோசிக்காமல் பேசுவதும் இது ஒரு ஆழமான கருத்து. இதன் பொருள் நீங்கள் மௌனமாக மாறாக உங்கள் வார்த்தைகளின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே அதன் சாராம்சம். ஒவ்வொரு உண்மையை எல்லோரிடமும் சொல்லலாம். எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் சொல்ல முடியாது. சில நேரங்களில் உங்களை மிகவும் வித்தியாசமானவராகவும் நீங்கள் ஒருவருடன் பேசுகிறீர்கள், அவர் தன் மனதை தாமதாக்கிக் கொள்ளாது. அவர் கேட்பதற்காக உங்களை தீர்ப்பளிப்பதற்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அவரை திருத்த ஆரம்பித்தால், ஆலோசனை கூற ஆரம்பித்தால், அடுத்த முறை அதுவே மிகப்பெரிய சுய கட்டுப்பாடு. நீங்கள் உங்கள் வார்த்தைகளை அடக்க முடிந்தால் உங்கள் வார்த்தைகளின் மதிப்பை அப்படிப்பட்டவர் பேசும்போது என் பொண்ணு சொல்லி அவர் காரணம் போவேன், அது மாத்திரம் செய்வேன், வெளியே வந்துடுவேன். ஒரு 4-5 ஸ்டெப் தெரியும், மற்றபடி எங்கே மௌனமாக இருக்க வேண்டும். இதை புரிந்து கொள்வதும் ஒரு சாமர்த்தியம். பேசுவதில் வார்த்தைகள் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, அறிவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அறிவின் மிகப்பெரிய அடையாளம் எங்கே பேச வேண்டும், சில நேரத்தில் அவேர்னஸ் வரும். நான் பொண்ணுகிட்ட கூப்பிட்டு கேட்பேன், சரியான நேரத்தில் பேசுவது உங்களுக்கு பாதிப்பு தரலாம். உங்கள் பேச்சால் மக்கள் கவலைப்படலாம், உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
ஏன் வாய்ஸ் உங்கள் கண்ட்ரோல் வாழ்க்கையே யூஸ் மாறலாம். பண்றது உங்களுக்கு ஆனா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். நீங்கள் பேச வாய்ஸ் வேண்டிய கண்ட்ரோல் இடத்தில் எதில் மௌனமாக அந்த எதில் அலெக்சா, இருந்தால் ஸ்ரீ அந்த மூலமா மௌனம் அந்த ஒரு லைட் மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷன் பலவீனமாக மாறலாம். அது எனக்கு எனவே அதெல்லாம் முதலில் சூழ்நிலையை எதிராளியை புரிந்து அதாவது நமக்கு தெரியாதது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம் என்ன 4 பேருக்கு பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் இங்கே என்கிட்ட எம்ஏ பண்ணிட்டுருக்கேங்கண்ணா. இப்போ இது எங்களுக்கு டிசைன் திங்கிங் ஒரு சப்ஜெக்ட்டு. நீங்கள் வந்து எல்டர்லி பீப்புளெலாம் வந்துட்டு எப்படி இந்த வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் அது வந்து ஹோமில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஒரு சர்வே தான் எடுத்துருக்கோம். இப்போ பேர் ஃபேமிலியோட தான் இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி இந்த டிவைஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா இந்த டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, அந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் இந்த மாதிரி இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க வாய்ஸ்லேயே. அது வேறு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக? இப்போ உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியுங்களா ஏதாவது? உங்களுக்கு அந்த அலெக்சா, கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அதெல்லாம் இப்போலாம் வந்துட்டு அது மூலமாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறது, ஃபேன் ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாமே பண்ணலாம். அப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா? ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அதில் அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது. ஓகே. இந்த லைட்ஸு, ஃபேன் ஆப்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐசைட் இஷ்யூ இல்லை வேறு மாதிரி ஏதாவது நடக்க முடியல அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூ இல்லை இப்படி அப்படி இருந்தால் இது மாதிரியான டிவைஸ்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த கமெண்ட்ஸை இந்த லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறது, ஃபேன்ஸு அதை சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்களால வச்சுக்க முடியும். உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுதுன்னா எல்லாத்தையுமே ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸு, லைட்ஸு, டிவியெல்லாம் கூட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க? அதை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா? அதை மறக்கலாம் மாட்டீங்க அந்த அளவுக்குலாம் எதுவும் அந்த டிவைஸ் கிட்ட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்கள் பேசுவீங்க. இதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது வாய்ஸ் பேஸ் சிஸ்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது பயம் அப்படின்னு இதை யூஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து கிளியராக என்னால் பேச முடியாது, ரிமெம்பரன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது அந்த மாதிரி? In conclusion, the responses collected from the 3 elderly participants give us a very clear understanding of how older adults feel about the voice-based smart home systems. Across all surveys, we can see a common pattern. Most of them are not fully comfortable with modern technology, and many have never used voice assistants before, and because of this, they naturally feel shy, hesitant, or worried about making mistakes while speaking to a device. At the same time, all 3 participants showed interest in simple and practical features such as turning lights and fans on and off, controlling basic appliances, and getting emergency support. These small but meaningful functions can genuinely make their daily life easier, especially for those who face mobility issue or forgetfulness. And however, concerns still remain. Many participants fear that the device may not understand their voices or accent, and some find it difficult to remember commands, while others feel unsure about how to operate the system without help from family members. The suggestions they provide, such as giving clear instruction, offering demos, and supporting regional languages, highlight the importance of designing systems that are simple, friendly, and cultural familiar. Overall, this survey shows that voice-based smart home technology has strong potential to